So good morning students. In the previous class we have discussed about the introduction of partnership firm. So in the second class, accounting for partnership, basic concerns or fundamentals of partnership firm, basic concepts of partnership firms, the meaning of partnership, definition of partnership, essential features or characteristics of partnership, then partnership deed, provisions relevant for accounting. So first one is that meaning of partnership. Partnership firms comes into existence when two or more persons comes together to establish a business is called partnership. Correct? ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 persons. Partnership firm comes into existence when two or more persons comes together to establish a business, right? To establish a business, right? Not any part-time business or only a short-term businesses, right? For their objective is to run a long-term business, right? A partnership means when 2 or more persons comes together to establish a business is known as partnership, right? This is about the meaning of partnership. When 2 or more persons joins hands to set up a business and share its profits and losses, they are said to be partnership, right? It is one of the meaning. And then if you want to write, partnership firm comes into existence when 2 or more persons comes together to establish a business and share its profit or loss is known as the partnership. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ರೈಟ್? ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್. According to the Indian Partnership Act 1932. As we know that Partnership Act is 1932. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯ್ದೆ 1992. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ದಾಗ, ರೈಟ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ದಾಗ ಓದಿರಿ ನೀವು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 1956 ಅಥವಾ ನೂತನ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಆಗಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ 1932 ಆಗಿಂದಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇವ್ರು ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, right? Indian Partnership Act defines partnership as the relationship between persons who have agreed to share the profit or loss of a business carried on by all or any one of them acting for all. They have defined Indian Partnership Act 1932. Section 4 defines that partnership as the relationship between persons who have agreed to share the profit or loss of a business carried on by all or any one of them acting for all. This is the definition of partnership.
right? Section 4 Indian Partnership Act 1932. Partnership as the relation between persons. Partnership as the relationship. There is a relationship is there. The persons are not their individuals are there. And here there is a relations. After they are join hands and comes together, there is a relation. It will establish a relationship between one persons to another persons. Partnership as the relation between persons. Partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of a business. Who have agreed to share the profit of a business carried on by all, right? Carried on by all, or any one of them acting for all. So here this definition has more and more meanings. Right? Partnership as the relation. First, it means there is a relationship between the persons. They are not separated from each other. When they are comes to a business, they are partners. Partnership as the relation between the persons who have agreed to share the profit or loss of a business. They are agreed. Whatever the profit or loss in the future, they will shares. It may be the equally, or it may be the according to their deed or decided of a business carried on by all. Right? The business should be managed on by all, or any one of them acting for all. So it is not necessary to all the three partners to manage the business. It is not necessary to manage the three persons. They will decide. For example, Ram will manage, or he will manage all the business transactions, or any one of them acting for all. Is the active partners. There are number of types of partners are there. Active partners, silent partners, hide partners, sleeping partners. There are number of types of partners are there. Right? In the next classes we will discuss about the types of partners. Right? Like the silent partners, then sleeping partners, active partners. There are so many kinds of partners are there. Right? Here this definition clears that according to the Indian Partnership Act 1932, Section 4 defines that partnership as the relationship between the persons who have agreed to share profit or loss of a business carried on by all, or any one of them acting for all, or any person. Active partners, right? Active partners. It is called as active partner. Right? He will manage all the affairs of the business, or any one of them acting for all. So second concept is, the first concept is meaning of partnership. The second concept is definition of partnership. In the examination they may be asked the meaning of partnership and definition of partnership. When they are asking about write the definition of partnership, according to the Indian Partnership Act 1932, Section 4 defines that partnership as the relationship between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all, or any one of them acting for all. So in this definition there are number of features or characteristics are there. So here the essential features or characteristics of partnership. The first one is two or more persons. Then second one, maximum number of partners. Then business. Next, mutual agency. Then sharing of profit or loss. Liability of partnership. Right, ano ಏನು ಮಾಡಿದನೋ ಈಗ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇರ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ? ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಾಯ್ದೆ, ರೈಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 1932 ಅಂತ ಬರೆದು ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಂತ ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರದ್ದು
ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 or more ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಷರತ್ತಿನದ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಿರಬಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ರೈಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ 2 or more persons are comes and join to continue to run the business, to establish the business. This is the most important feature right. Features are characteristics of partnership. Without 2 partners, without 2 persons there is no partnership. Without 2 persons right, without 2 persons there is no partnership business. It is again comes called as sole traders because only single persons. So here the first characteristics is that 2 or more persons. Partnership comes into an existence right. A partnership in order to form a partnership to requires the 2 persons, minimum 2 persons or more persons comes and joined to establish the business is called as 2 or more persons. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ರೈಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಏನದ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆದು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೈಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ बिजनेस ಮಾಡಬೇಕು राइट. यहाँ पे क्या है पार्टनरशिप. हम पार्टनरशिप बिजनेस किसको बोलेंगे बोलते वहाँ पे क्या रहना एटलीस्ट मिनिमम 2 पर्सन्स रहना और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना उसको. देन सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. यहाँ पे क्वेश्चंस राइज होगा राइट. क्वेश्चंस पूछेंगे आपको कोई भी तो मैक्सिमम कितने रहना पर्सन्स राइट. इफ द सम ऑफ द अदर स्टूडेंट राइट और क्वेश्चंस विल राइज योर सेल्फ maximum number of persons right. Here according to the companies miscellaneous rules act right 2014 or right they have defined the 50 persons. Maximum is 50 persons. In case of banking there is a 10 persons. In other cases number of persons should be 50. So this is the second characteristics, maximum number of partners. Here maximum you can write in the examination according to the companies miscellaneous act rules 14 50 maximum persons. In case of banking businesses only 10 persons are allowed and in other cases 50 persons are there right. This is the second characteristics of partnership. Clear. ಇದೇನಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು 50 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಿ. ನೀವು 50ಕ್ಕಿಂತ 51ನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ನಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 50 ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಫ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡು. ನೀವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ದಾಗ 3 ಜನ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಆರ್ 1 ಡೇ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 3 ಕೂಡ ರೈಟ್. ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ರೈಟ್. ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರವ್ರು. ಯಾವುದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 3 ಕಲ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ ರೈಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಂದಿರಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅವ್ರ ಹೌಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ right. Already we know that business means trading means commerce means right. Each and every concepts right. You will clear about in PUC first. Business
ರೈಟ್. ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಣಿಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. here ಯಾವುದೇ ಒಂದೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ರೈಟ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ in the definition of the partnership, the last sentence, right, carried on by all or any one of them acting for all. It has the two statements, right, two statements. That is, in a mutual agency, right, in the definition last sentence is there, carried on by all or any one of them acting for all. It has a two. Right. Carried on by all. Right. Carried by persons, on by all or any one of them acting for all. Here the mutual relationship, mutual liability. Right. A mutual relationship is there from one person to another persons and another persons to all these. Their mutual agency, this is the relationship is that it implies that each and every person is liable for it. Mutual agency, right? They will decide of business affairs, right? It may be the one person or all the persons, they will manage it. This is the ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ರೈಟ್. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು, ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ರೈಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ writing or it may be orally. Right. Both are valid into the E of Indian Contract Act. Right. Indian Contract Act. Here both are valid. It may be in writing or it may be orally. So when they are making the agreement, they will prepare the one document. Right? Prepare one document. That document is known as partnership deed. So here profit sharing ratio will also they will decide when they are before going to start the business. Before going to start the business, it may be the on what basis they will share the profit or loss. This is the ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ರೈಟ್. ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನದ, ಇದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು 1 year ಆದ ಬಳಿಕ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಟ್, ತಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ಬರ್ದಿಕ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇನಾಯ್ತು ನಮ್ಮದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹಿಯರ್ in the partnership, if the firm's asset is not sufficient to pay the debt of the firm, right? Here partnership, the liability of partnership is that if the firm's assets are not sufficient to pay off the liability of partners, when the partners private asset should bring, the partners has to bring his private asset to meet out the firm's liability. It means the partner's liability is unlimited, not subject to the business assets. ಕೇವಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಏನೇನು ಆಗಿಂದಿರ್ತಾವ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ.
ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಇದೇನದ ನಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ದ result of an agreement, right? A result of an agreement. The agreement may be in writing or it may be orally. Wherever the writing agreement is more important, right? Because of in the future they may be partners will change their views, right? Change their mindset because of if there is a more profit, again they will dispute between the persons. That's why it is most important to in writing in a documents. The documents which contains the details of partnership, the documents which contains the agreement of partnership is known as partnership deed. ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಒಪ್ಪಂದ ರೇಟ್ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಕ್ಕಿರೋರು ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ partnership form, name and address of partners, nature of business, objective of business, next accounting period, then partners operation of bank account, etc. There are number of agreed and like another one profit sharing ratio. All these aspects are recorded right in the one documents. Such documents is known as partnership deed. ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದೇನು ಕಪ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅದಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಬಂತು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಸ್ನು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಮೊಗರ್ದು ಥಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು right. Partnership deed is nothing but this document is contains the agreement of a partnership between the partners is known as the partnership deed. I will provide you notes in writing, right? The contents of partnership deed. So another one is important element, that provisions relevant for accounting. ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೀಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಷನ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಓರಲ್ದಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಲ್ಲ, ಏನಿತ್ತು ಓರಲ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಲಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಷನ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಇಲ್ಲೇನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಲೋನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ advanced money to his partnership, that is interest on a loan or advances. Remuneration for firm's work. So we will clear about first one by one. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಓರಲಿ ಇತ್ತು, ಅಗೇನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಬಂದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಭಾರತದ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932 ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಡೀಡ್ದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನೇ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈಕ್ವಲಿ ಹಂಚಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್.
₹3 ಲಾಸ್ ಬಂತು, ₹1 ರೈಟಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಡ್ದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ನೋ written document in the absence of in the partnership deed about the profit sharing ratio, we have to give the equally. These are more important in when we have to solve the problems. Now interest on capital. If any one of the partners stand up and wants the I need interest on capital, that time there is a no interest on capital is given to any one of the partners. If all the partner wants to interest on capital, right, if he is silent, both the partners are wanted to take the interest on capital, that time no one partners is allowed to take the interest on capital. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. right, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊರ, ದಾದಾ ಇದ್ದಿನ ಗಪ್ಲೆ, ರೈಟ್. ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಏನಾರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅರ, ರೈಟ್. ಅವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ 1932 ಕೋಡ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಜಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇವ, ರೈಟ್. ಕೊಡ್ರ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ, ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಅಂಜಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ದಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೀಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. Interest on advances. Here this partners has given the extra loan to the partnership, he has provided the extra amount to the his partnership, but this strong when ದಾದಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲದ ಇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು. ಆಯ್ತದೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು % ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1932 ಪ್ರಕಾರ 6%, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್, 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 6%ಲಿಂದ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ದಾಗ 8% ಇದ್ರೆ 8% ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ 6% ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು 6% ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಒನ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ರೈಟ್, ಭತ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್, ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ದಾಗ ಅದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ₹10,000 ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ 10,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ. ಪ್ರೊವೈಷನ್ಸ್ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಷನ್ಸ್ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ.
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು 6%. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ದಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ದಾಗ ಅದ ಬರ್ದಿಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 8% ಅದ 10% ಅದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6% ಬರ್ತದೆ. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ದಿಂದ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ದಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಆಗಿಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋರಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ದಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಐತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ನಯಾ ಪೈಸಾ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್.